रब तुहानू आशीष बरकत दे। और साडा पिछली बार यूसुफ का वचन सीगा और यूसुफ के वचन चो आपां देखिया सीगा कि यूसुफ 12 भरा सीगे और यूसुफ 11 नंबर ते सीगा और उहदे विच बहुत सारियां खूबियां सीगियां यूसुफ दे विच। सीधा साधा सीगा और अपने पिता नूं अपने भरावां दीयां सारियां गल्लां दसदा जिहदे करके उहदे भरा उहदे नाल बैर रखदे। और 2 सुपने खुदा ने उन्होंने दिखाए कि 12 तारे मिल के 11 तारे मिल के तेनों नमस्कार कर रहे हैं और एक सुपना होर दिखाया कि चंद सूरज से 11 तारे मिल के नमस्कार प्रणाम करते पे। और जदों ने यह सुपना सारे अपने भरावां नूं दस्सिया तो भरा इस सुपने के द्वारा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ नफरत करन लगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ खार करन लगे। आज तक मम्मी तुहानूं समझ आ रही पंजाबी हिंदी बोलना आ रही है? चलो जी वधिया। और इस सुपने की वजह दे नाल ਉਹਦੇ भरा ਉਹਦੇ ਨਾਲ नफरत करन लगे ते ਉਹਨੂੰ एक गड्ढे दे विच सुੱਟ दिता। और जदों इशमाइलियां दा काफला आया तो ਉਹਨੂੰ चांदी दे 20 सिक्कियां दे विच ਉਹਨਾਂ ਦੇ हत्थी वेच दिता। तो फिर ਉੱਥੋਂ भी यूसुफ फिर वेचिया गया। पोतीफर ने खरीद लिया, उन्होंने अपने घर दे विच लै गया और उन्होंने पहला अपने नौकर बनाया। और फिर उन्हें देखा कि परमेश्वर ये नाल आ तो फिर उन्हें अपने घर की सारी मुख्तियारी जड़ी उन्होंने दे। और उत्थों भी यूसुफ भज्या पाप तो क्योंकि वो औरत जड़ी सीगी यूसुफ बहुत सोहना सीगा और वो औरत का जिहड़ा दिल सीगा यूसुफ ते आ चुकिया सीगा। और यूसुफ नूं अपने पाप दे विच अपने प्यार दे विच फसाउणा चाहुंदी सी पर यूसुफ उत्थों भज गया और उन्हें इनकार किया, पाप विचों निकल गया और लिखिया दरोगे ने फिर वो कैद दे विच चला गया। इन्नी सी स्टोरी साडी है ना। और जो कैद दे विच चला गया तो कैद दे विच भी परमेश्वर ने उन्होंने आशीषित किया, कैद दे विच भी उन्होंने ਵਧਾਇਆ फुलाया। और इत्थों तक कि कैदी वो सुनते सीगे, जिहड़ा दरोगा सीगा उन्हें कहा मैं जान लिया कि परमेश्वर तेरे नाल आ, इसलिए जो तू करदा वा तू सफल हुंदा, जिहड़ी चीज़ नूं हथ लाउणा मैं समझ लिया कि खुदा तेरे नाल आ, इसलिए जेल दा सारा इख्तियार मैं तेरे हथ विच देता, जो बनाउणा वा जो करना वा सब तेरे हथ दे विच, जिन्नू की कहना किन्नू काम दसना वा किन्नू सब तेरे हथ विच देता। जेल दे विच भी परमेश्वर ने उन्होंने एक राज्य दे दिता। पर आपां इत्थे देखदे हां कि यूसुफ नूं सुपना खुदा ने की दिखाया सीगा राज्य करन दा कि तेरे जीवन दे विच राज आऊगा, तेरे भैन भरा तेनों नमस्कार करूगे प्रणाम करूगे। पर होया कि उहदे उल्ट ऑपोजिट होया, उहदे जे कैद दे विच चला गया, इन्नी दुख परेशानी उहदे भरावां ने उहनूं मारता, अपने वल्लों वेच दिता, मारन की कोशिश की, चांदी दे 20 सिक्कियां च वेच दिता, उहनूं उल्ट होया सारा उहदा। जो उहनूं सुपना खुदा ने दिखाया सीगा वो पूरा हजे नहीं होया, ठीक है। और पर यूसुफ ने वचन दे विच आपां देखिया कि यूसुफ ने कदे भी खुदा नूं ताना नहीं मारिया, मेणा नहीं मारिया कि परमेश्वर मैनूं दिखाया कुछ ते कीता कुछ, क्योंकि इस जगह ते पहुंचण वास्ते यूसुफ नूं एक कीमत चुकाउणी पैणी, एक कीमत सीगी जिहड़ी वो चुका रिहा सीगा। कदी पोतीफर दे घर विच काम करके ते कदी जेल दे विच दरोगा दे कामकार नूं संभाल के वो की कीमत चुका रहा सी अपने लैवल के उत्ते पहुँचण वास्ते, अपने उस राज नूं लैण वास्ते जो खुदा ने उन्होंने दिखाया सी। इसी तरह साडे भी जीवन च कई बारी हुंदा, जिद्दां हुण यूसुफ 12 भरा सीगे पर परमेश्वर की जिहड़ी ब्लैसिंग सीगी, परमेश्वर का जिहड़ा चुनाव इक्को दे उत्ते सीगा, 11 दे उत्ते वो चीज़ नहीं सी, वो आशीष बरकत नहीं सी जिहड़ी यूसुफ दे नाल सी। जो रिलेशन यूसुफ के नाल सीगा वो परमेश्वर का उन्हां विचों होर किसी दे नाल भी नहीं सी। इस तरह तुसीं भी देखो अपने घरां दे विचों तुहाडे किन्ने भैन भरा वा जां किन्ने, पर परमेश्वर ने तुहानूं ही कल्लियां ने चुनिया जां तुहानूं ही चुनिया, एक एक बच्चे नूं परमेश्वर ने चुनिया और तुसीं खास हो कि खुदा ने तुहानूं चुनिया। और जे यूसुफ वांग तुहाडे भी जीवन दे विच दुख आ गया, बीमारी आ गई, परेशानी आ गई तो परेशान नहीं होना, ये नहीं कहना खुदा पता नहीं कितने चल गया वा, साडे वाल तो खुदा ने अखां नहीं लाइया, साडे जीवन च इन्ना दुख आ इन्नी बीमारी आ। यूसुफ ने याद कर लेना उस वेले जदों भी दुख परेशानी आ
क्योंकि यूसुफ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਣੇ ਪਏ ਸੀ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਟੈਲੂਏ ਸੀਗੇ, ਨੌਕਰ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਲਾਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਯੂਸੁਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 41 ਅਧਿਆਇ। कताली की पहली तो पढ़ दो। पूरे 2 वर्ष बीतने पर फिरौन ने ये स्वप्न देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है और उस नदी में से 7 सुंदर और मोटी मोटी गायें निकलकर कछार की घास चरने लगी। और क्या देखा कि उनके पीछे और 7 गायें जो कुरूप और दुर्बल हैं नदी से निकली और दूसरी गांव को निकट नदी के तट पर जा खड़ी हुई। तब ये कुरूप और दुर्बल गायें उन 7 सुंदर और मोटी मोटी गांव को खा गई। तब फिरौन जाग उठा। हालेलुया। 41 अध्याय ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ। और परमेश्वर के वचन से लिखा कि फिर फिरौन राजे ने एक सुपना देखा और उन्हें सुपना की देखा कि 7 बड़िया मोटिया मोटिया गायें निकलियां और कशार दी नदी दे कंढे दे उत्ते की घाह खाण लगियां। और ਉਹਦੇ बाद 7 बड़िया लिस्सियां ते करूप ते दुर्बल गायें निकलियां ते जड़ियां मोटियां ताजियां गायें सी उन्हां नूं खा गईयां, निकल गईयां वो 7 मोटियां ताजियां गायें, पर उन्हां दी सेहत विच कोई भी फर्क नहीं पिया। उदां दियां लिस्सियां ही रहियां। आ सुपना देखा ते सो गया वो राजा, उठ के फिर सो गया। और फिर परमेश्वर ने एक सुपना उन्होंने दिखाया। और 5 आयत च और वे फिर सो गया और दूसरा स्वप्न देखा कि एक ढंढल में से 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली। और क्या देखा कि उनके पीछे 7 बालें पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली और इन पतली बालों ने उन 7 मोटी और अन्न से भरी हुई बालों को निगल लिया। तब फिरौन जागा और उसे मालूम हुआ कि ये स्वप्न ही था। हालेलुया। ते फिर उन्हें जो सो गया ये सुपना देख के गाइयां वाला, और फिर उन्हें एक सुपना खुदा ने दसिया कि 7 सिट्टे निकले आ, 7 बालां निकलियां और बड़ियां मोटियां ताजियां वधिया भरियां पईयां दाणियां दे नाल। और उन्हां दे बाद की है 7 बालां 7 सिट्टे ऐसे निकले जिहड़े मुरझाए पे आ, सुक्के सड़े, उन्हां दे विच बीज भी है नहीं। और उस 7 ने मोटे ताजे सिट्टियां नूं खा लिया और उन्हां दे विच भी कोई फर्क नहीं पिया। और लिखिया जो ये सुपना आया तो राजा फिरौन की जाग खुली और वो उठ के बह गया। और लिखिया उसका मन व्याकुल हो गया, पचित्तरी उसके जीवन च आ गई कि कितना का सुपना मैनू खुदा ने दिखाया, की चीज़ दिखाई है। पर परमेश्वर इत्थे योजना बना रहा सीगा यूसुफ नूं कैद दे विचों कड्ढण दी। और फिर राजे ने हुक्म दिता सवेरे सवेरे उठ के कि मेरे राज दे विच जिन्ने भी भविष्यद्वक्ता, जिन्ने भी सुपने का अर्थ करने वाले, जिन्ने तंत्री मंत्री पंडित सारे की आ बुलवाए जान और मेरे सुपने का अर्थ दसन। पर लिखिया कोई भी उहदे सुपने का अर्थ नहीं दस सकिया। और सब वापस गए और राजा उदास होया। उस समय फिर उन्होंने याद आया और जिहड़ा उहदा पलाउण वाला सीगा उन्होंने याद आया कि मैं एक बहुत वड्डी गलती की। इहदी 11 आयत पढ़ियो। तब हम 11 आए थे 10 तो पढ़ दे, 10 क्लियर। जब फिरौन अपने दासों से क्रोधित हुआ था और मुझे और पकाने हारों के प्रधान को कैद करा के अंगरक्षकों के प्रधान के घर के बंदीगृह में डाल दिया था, तब हम दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। वहाँ हमारे साथ एक इब्री जवान था जो अंगरक्षकों के प्रधान का दास था। अतः हमने उसको बताया और उसने हमारे स्वप्नों का फल हमसे कहा। हम में से एक के स्वप्न का फल उसने बता दिया।
और जैसा जैसा फल उसने हमसे कहा था वैसा ही हुआ भी, अर्थात मुझको तो मेरा पद फिर मिल गया, पर वे फांसी पर लटकाया गया। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉੱਧਰ ਮੋੜਿਆ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਬਰੀ ਜਵਾਨ ਆ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਪਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਬਰੀ ਜਵਾਨ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਵਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕੂਗਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਲ ਬੂਲ ਕਟਵਾਏ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ यदि पढ़ दो से 15। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। राजा कहता मैं एक सुपना देखा पर मेरे राज दे विचों इहदा अर्थ दसन वाला कोई भी नहीं। हाँ जी। और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। कहता मैं तेरे बारे सुनिया कि तू सुपना सुनदे ही ओदा अर्थ दस देना। हाँ जी। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। ਤੇ ਯੂਸਫ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸੂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਔਰ ਸੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਹੂਗਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਖੁਦਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੋਂ। फिर फिरौन यूसुफ से कहने लगा, मैंने अपने स्वप्न में देखा, मैं नील नदी के किनारे खड़ा हूँ। फिर क्या देखा कि नदी में से 7 मोटी और सुंदर सुंदर गायें निकलकर कचार की घास चरने लगी। फिर क्या देखा कि उनके पीछे 7 और गायें निकली और जो दुबली और बहुत कुरूप और दुर्बल हैं। मैंने सारे मिस्र देश में ऐसी खड़ोल गायें कभी नहीं देखी। ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 7 ਸੋਹਣੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਮੋਟੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਔਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੀ ਘਾਹ ਚੁਗਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਾੜੀਆਂ ਲਿੱਸੀਆਂ ਤੇ ਦੁਰਬਲ ਤੇ ਕਰੂਪ ਗਾਈਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ। इन दुर्बल और कुड़ोल गायों ने उन पहली 7 मोटी मोटी गायों को खा लिया, और जब वे उनको खा गई तब वे ये मालूम नहीं होता था कि वे उनको खा गई हैं, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, क्योंकि ਕੋਈ वे पहले ਮੋਟੀਆਂ के ਤਾਜ਼ੀਆਂ समान नहीं। जैसी की तैसी कुड़ोल रही। तब मैं जाग उठा। हाँ। फिर मैंने दूसरा स्वप्न देखा कि एक ही डंठल में 7 अच्छी अच्छी और अन्न से भरी हुई बालें निकली। फिर क्या देखता हूँ कि उनके पीछे और 7 बालें छूची छूची और पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली, और इन पतली बालों ने उन 7 अच्छी अच्छी बालों को निगल लिया। इसे मैंने ज्योतिषियों को बताया, पर इसका समझाने हारा कोई नहीं मिला। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ, 7 ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਜੋ ਬੜੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 7 ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੁਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜੇ ਪੁੱਜੇ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸੜੇ ਪੁੱਜੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੇ ਮੋਟੇ ਤਾਜ਼ੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਨਿਗਲ ਲਿਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਭ ਜੋਤਿਸ਼ ਬੁਲਾਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੀ 25 ਆਇਤ 'ਚ ਫਿਰ ਯੂਸਫ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ 25 ਆਇਤ ਤੋਂ। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का स्वप्न एक ही है, परमेश्वर जो काम करना चाहता है
उसको उसने फिरौन पर प्रकट किया है। हालेलुया। वे 7 अच्छी अच्छी गायें 7 वर्ष हैं और वे 7 अच्छी अच्छी बालें भी 7 वर्ष हैं। ते स्वप्न एक ही है। यूसुफ कहंदा ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਸੁਪਨੇ ਆਏ ਆ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। 7 ਜਿਹੜੇ ਗਾਈਆਂ ਵਾ ਔਰ 7 ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ 7 ਸਾਲ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਮੁਕਰਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖੁਦਾ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਟਾਲ ਜੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਸਮਝੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ 7 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੋ। फिर उनके पीछे जो दुर्बल और फुडोल गायें निकली और जो 7 चूंची और परवाई से मुरझाई हुई बालें निकली, वे अकाल के 7 वर्ष होंगे। ये वही बात है जो मैं फिरौन से कह चुका हूँ कि परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसे उसने फिरौन को दिखाया है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਯੂਸਫ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸਿੱਟੇ, ਇਹ 7 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇ ਸਾਲ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਫਲੇਗੀ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 7 ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਸਿੱਟੇ ਆ, 7 ਕਰੂਪ ਗਾਈਆਂ ਵਾ, ਸੜੀਆਂ ਭੁੱਜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਾਈਆਂ, ਇਹ 7 ਉਹ ਸਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ 7 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਜਲ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰਾਜੇ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮਿਸਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਮਰਨ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਯੂਸਫ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ, यदि आप पढ़ांगे 32 है 33। इसलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढ कर के उसे मिस्र देश का प्रधानमंत्री ठहराए। तो यूसुफ ने कहा कि हुण राजा तुसी कोई बुद्धिमान इंसान देखो जिहदे विच खुदा दी बुद्धि होवे ते ओनू तुसी अपने प्रधान मंत्री बनाओ ताकि वो तुहाडे सारे अन्न जल दे उत्ते और तुहाडे वधिया अनाज दे उत्ते वधिया तरीके नाल बुद्धिमानी दे नाल थोड़ा थोड़ा अनाज जड़ा जोड़ना शुरू करे। हाँ जी 34 पढ़ते हो जी। फिरौन ये करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे और जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहे तब तक वे मिस्र देश की उपज का पंचमांश लिया करे। ते उन्हें कहा कि जिन्नी देर तक सुकाल मतलब जिन्नी देर वधिया 7 साल वधिया आने सी पहला और जिन्नी देर वधिया 7 साल आउंदे आ हर किसी नूं कह दो कि तुसी अपना पंचमांश मतलब महीने का 5वां हिस्सा एक्सट्रा कढ़िया करो। 10वां हिस्सा तो कढ़ते से उन्होंने लाया सी पर 5वां हिस्सा एक्सट्रा कढ़ो जिहदे नाल असी हर घर नूं उन्हां लाया सीगा कि जिहदे नाल असी ऐसे भंडार घर बनाइए, ऐसे गोदाम बनाइए कि जेड़े 7 साल काल दे आउण असी उन्हां सालां दे विच भी खा सकीए। और उन्हें जदों ये सलाह दित्ती यूसुफ ने राजे नूं ते राजे ने कहा कि तेरे तो वधिया बुद्धिमानी और जिहदे नाल खुदा वा सानू प्रधान मंत्री मिल नहीं सकता। और फिर उन्हें यूसुफ नूं प्रधान मंत्री बना दिता। उन्हें कहा सिर्फ मोहर लगनी है जां जिद्दां आपां कहंदे साइन होने ओही सिर्फ मेरे हो गए, बाकी हर मिस्र दी हर चीज़ दे उत्ते तेरा राज चलेगा, तेरा ही ऑर्डर चलेगा। अज तो मैं मिस्र दा प्रधान मंत्री तैनूं ही बना दिता। और खुदा दी इच्छा सीगी कि परमेश्वर कित्थों उन्होंने यूसुफ नूं भी कित्थे कनान दे देश दे विच रह रहे सीगे और कित्थों लिया के परमेश्वर ने उन्होंने उत्थे रखिया क्योंकि परमेश्वर ने पता है कि 7 सालां विच यूसुफ ने अपने लोकां नूं
ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਯੂਸਫ ਉੱਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾ ਦੱਸਦਾ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦਾ। ਉਹਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਏ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਰਸੋਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਦਾਂਗੇ 35 ਤੋਂ 36 ਹੈ। और वे इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठा करें और नगर नगर में भंडार घर भोजन के लिए फिरौन के वश में करके उसकी रक्षा करें। वे भोजन वस्तु अकाल के उन 7 वर्षों के लिए जो मिस्र देश में आएंगे देश के भोजन के लिए रखी रहे, जिससे देश का उस अकाल से सत्यानाश ना हो जाए। और ਯੂਸਫ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਦਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਮਾਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵਾ, ਉਸ ਗੁਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਨਾਜ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਅੱਗੋਂ ਪੜਿਓ। ये बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। हालेलुया। और परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਯੂਸਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਔਰ ਯੂਸਫ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛਾਪ, ਇੱਕ ਹਸਤਾਖਰ ਮੇਰੇ ਚੱਲੂਗੇ, ਨਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਹੁਕਮ, ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਂਗਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਗੂਠੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਤੇ, ਰੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਵਧਾਈ। ਔਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਵਧਾਇਆ ਔਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੜ ਕੜਾਈਏ ਨਾ, ਬੁੜ ਪੜਾਈਏ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੰਨੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕੁਝ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੁਝ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਸਫ ਨੇ ਉਹ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੇਲਜੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਭੱਜਿਆ ਪਾਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਪ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਕਰੇ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬਸ ਖੁਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੁਕਰੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੁਕਰੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਯੂਬ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਭ ਕੁਝ ਡਬਲ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ। ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੁੜਬੁੜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੁੜਕੁੜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ।
ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਡਬਲ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਵਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂਗਾ, ਬਦਲੂਗੀਆਂ, ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਸਫ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤਾਨਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਵੀ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਚਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਵਚਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਬਸ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਟੁੱਟਦਾ ਵਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵਾੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰਦਾ, ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣਾਓਗੇ, ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੋ ਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਉਹੀ ਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਯੂਸਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਸਫ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਵੇ, ਯੂਸਫ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵੇ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਧਾ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਲਈ ਖੁਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਖੁਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਚਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਸ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਖੁਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ 60 ਗੁਣਾ 100 ਗੁਣਾ ਫਲਦਾਰ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਭੇਜ ਕੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯੂਸਫ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਵਪਨਦਰਸ਼, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਣਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਵਰਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਉਤਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਭ ਦੁਗਣੀ ਤਿਗਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਹੱਥ, ਯਹੋਵਾ ਪਿਤਾ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਖੁਦਾ, ਸੁਣਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਕਾਰਿਆ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਮਰਥੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ। ਆਮੀਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਭਜਨ ਬੋਲਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। रहेगा